पार्टी तो कंवर संधू जी जिते थे, वो मुड़का आए नहीं है भी है कि नहीं है। वजह वोटां ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ आए थे 5 साल पहला, ਹੁਣ मुड़का ਤਾਂ ਆਏ नहीं। उन्होंने आए नहीं पता भी देसो माजरा कित्थे क पैंदा होਊਗਾ पिंड उठा के भी किते इकट्ठ कर लवा थोड़ा बहुत पूछा भी थोड़ी क्या मंगा तुसीं क्या चाहुंदे आ आए सानूं कदे नहीं कोई भी मिलिया हैगा जांदे सी वोट पाए आउंदे आ बाकू में घेरे आउंदे आ डिफरेंस सी लेकिन आप दा उम्मीदवार कदी देखे नहीं सी 5 साल अज तक देखा नहीं खरड़े च एमएलए साहब कदे इत्थे असीं बाजार च विजिट करदे जां मिलदे मैं नहीं देखे भी इत्थे आम लोगों की कोई समस्या सुनन आया होगा मैंने कम्मे देख रहे हैं एक सवाल नहीं किसी ने डाई पहला तो ही रहे सारी साइड का सत्यानाश है एक बाईपास नहीं कट सके ये चीज़ां ने पंजाब का पट्ठा बिठाया जेडे लोग विहले बैठणगे घर बैठ के विहले खाणगे विहला समान मिलूगा नशे करने जब बंदे ने कम्मे नहीं करना विहला दिमाग सतान का करे जे उन्होंने कोई रोजगार दोगे काम दोगे जे उन्होंने फ्री देता वह दिमाग पागल है बाहर जाके काम करूँगा प्राइवेट हॉस्पिटल आए खुल रहे हैं जिवें दुकाना खुल रही हैं मुरदे बंदे दे भी पैसे ले जाने हैं हैल्थ एजुकेशन दा मेन है जी हर नशा ये मेन जो हर रोजगार ये ध्यान देने विकास तो जी पहले तो कुछ नहीं होया है बहुता कैप्टन ने कुछ नहीं कराया है भी जो हम चन्नी इन्हें काफ़ी काम कराया जिस तरह आए नहीं है भी जितना अफसर मंगना वही रोब रखना है आम बंदे मंगना मिल के उन्होंने गलबात सुनते पुछते पहले तो कैप्टन कहता था जी पहला भी खाली है खजन हूँ चन्नी तो नहीं कहता भी खाली है ये सारे काम कर रहे हैं अगे कालियां नूं पाउंदे रहे वोटां उन्होंने कुछ कोई सुधार नहीं कराया है अकाली दल दोष लगा रहे कहते वो ऐलान जीत है कि ऐलान ही करते हैं अगे कहते पट्ठे ही बैठ गया उन्होंने कुछ नहीं कराया है उन्होंने 10 साल में खा ली दुनिया पहले चंदू माजरा भी रहे कोई नहीं आके खड़ा कोई डिवेलपमेंट नहीं की गोद भी लिया साढ़े नाल दा पिंड दौं पिंड लिया कुछ नहीं होया उत्थे भी कुछ नहीं कराया कदे आके खड़दे ही नहीं 5 साल बस वोटां लैण आउंदे आ वोटां लैके चले जांदे कुछ नहीं करदे पहला साडियां मंगां पूरीआं होंगे तां वोटां पाओगे जी नहीं क्या फायदा वोट पा के भी खराब करने वाला काम है हवा की चल रही है जी ये मैं थोड़े तो जानना चाहूँगा हूँ क्यों कौन लगता चन्नी दी चल रही है जी चन्नी दी चल रही है चन्नी नहीं होया जी इधर तो साडे इलाके च सारे ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੰਨੀ ਆ तो आम जनता ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ मैं हाँ मनदीप सिंह ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਕਾਈ ਤੋਂ ਹੀ यानी कि आसमान तो ही एक व्यू वेख रहे हैगे हो ਅਸੀਂ हाल हल्के ਦਾ प्रोग्राम लैके ਤੁਹਾਡੀ खिदमत ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ और इस हल्के ਦਾ हाल ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ट्रैफिक ਤੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ कि किस तरीके ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ रोज़मर्रा ਦੇ तौर ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਫਿਲਹਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਤ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ टिकट लैके आम आदमी पार्टी तो जित प्राप्त की और फसवा मुकाबला भी रहा सीगा अकाली दल के नाल कांग्रेस के नाल पर जे असीं गल करिए कि उन्हों का कार्यकाल किस तरीके का रहा है तो उन्होंने सस्पेंड भी कर दिता गया आम आदमी पार्टी तो की रहे ने रीजन वो आप बयान करते रहे ने वक् तौर तरीकों के नाल पर काफ़ी लंबे समय तो नज़र नहीं आए ये तौखला इत्थों के वसनीक करते रहे है तो हुण असीं इस हल्के के लोगों तो ही जाणांगे इत्थों के वसनीकों तो ही जाणांगे कि की ने उन्हां दी चिरकुणियां मंगां और किन्हां मुद्दों नूं लैके राजनीति जिहड़ी हैगी आ वो होनी चाहिदी है। हल्के दा हाल की है तुहानूं विखा रहे हैं हूबहू हाल रागीरां दे नाल गलबात करते हैं बापू जी मौजूद बापू जी सत श्री अकाल जी तुहाडा हल्का किहड़ा जी है जी हल्का किहड़ा तुहाडा खरड़ हल्का की लगदा जी वोटां आउण वालियां हैगियां
ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਇਹ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਹੁਣ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਰੇ? ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ। ਹਾਂ, ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ? ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਤੀ, ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਲਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੜ ਗਏ ਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵੋਟਾਂ ਫੇਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਉਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ? ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਹਲਕਾ? ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਖਰੜ ਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵੋਟਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਆਈ ਜਾਵੇ ਫਿਰ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਸਭ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਖੜਿਆ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਖਰੜ ਹਲਕਾ? ਆ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਆ ਕੰਮੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਉਰੇ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਬਾਈਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਪਰ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਫਤ ਦੇ ਤੋਹਫੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। 2017 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਸਮਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ MLA ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ 100% ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਹਗੀਰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਵੱਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ? ਸਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਖਰੜ 'ਚ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ੇ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਫ ਆਲ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਣ ਤਾਂ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਰੋਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ, ਜਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 2017 ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਕੋ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਖਰੜ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਖਾਸ MLA ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ MLA ਸੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀ। ਤਾਲਮੇਲ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, MLA ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਸ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ MLA ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਮਿਲਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਣਨ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਅੱਛਾ, 2017 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਉਦੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣੇ? ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਘੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਣ।
ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ? ਸਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਮਾਨ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੇ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਲੈਣਾ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ 4 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਘਰ ਬੈਠਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਾਰਟਨਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਫਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਖਾਣਗੇ, ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲੂਗਾ, ਨਸ਼ੇ ਉਹ ਕਰਨੇ। ਜਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵਿਹਲਾ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਓਗੇ, ਕੰਮ ਦਓਗੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀ ਉਹ ਦੇਤਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਵਜਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੇ ਆ ਤਿੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲੈਣੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਐਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ, ਮੁਰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ? ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਸਭ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਾ, ਇਹ ਮੇਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਇਹ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੂਹਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਵਕਤ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹਰੇਕ ਜੀ, ਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤੱਕ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਮਾ ਬੈਠਣਾ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਬੈਠਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖੜਿਆ ਰਹੂਗਾ ਉੱਥੇ, ਦਮ ਤੋੜ ਦੂ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੌਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਹਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ ਵੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾ ਸਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਖਾਈ ਜਾਓ ਬੈਠੇ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕਿਆ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੋਹਫੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੁਫਤ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਾਲ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਰ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲੇ ਸਹੀ ਸੀ।
ਤੇ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਜਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰੋਜ਼ ਧਰਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰੱਕ ਲੱਗਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਰ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮੇਨ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਚੱਕਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਚਲ ਜਾਓ, ਫੀਸ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲ ਜਾਓ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਫਰੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਉਮੀਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਹਰ 5 ਸਾਲ। ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀਗਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ 2000 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਅੱਜ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਖਰੜੇ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਫਿਰ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਤ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਨਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤ ਕਿਹਨੂੰ ਦਵੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਊਗਾ? ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੁਤਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹਾਲੇ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਰੁਖ ਹੈਗਾ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਤ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਅਸਮੰਜਸ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2017 ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ। ਆਓ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹਲਕਾ ਖਰੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁਆਧ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੰਮ ਉਮੀਦਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਲਾਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਗੂਫੇ ਵੀ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਜੀ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕਿਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਦੇਸੋ ਮਾਜਰਾ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਪਿੰਡ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਇਹ 11 ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਪਿੰਡ ਮਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਤੇ ਖਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਿਲੇ ਜੋ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ
ਠੀਕ ਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਸਮਾ ਬੜਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸੀਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਈ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਫਸਮਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਓ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਫਸਮਾ ਮਤਲਬ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜੱਜਮੈਂਟ ਲਾਉਣੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਜੱਜਮੈਂਟ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੱਜਮੈਂਟ ਲਗਾਈ ਆ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਕਿਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੀ ਹਵਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੀ ਉਰੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਨੀ ਸੀਗੀ? ਜਦੋਂ ਬਹੁਮਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਹਲਕਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਡੰਡਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਾਊ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਐਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੀ ਲੁਕਾਈ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਪਰ ਜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਮੀਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪੋਜੀਟ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਾਅਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ? ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਿਆ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਏ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤਾਂ ਆਏ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਪਾ ਦੂੰਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਘਰਾਂ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜੂਗੇ ਕਿਸੇ ਕੋ। 2017 ਚ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਹੈਗੇ, ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਉੱਤੇ ਖਾਤੇ। ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਦਾਂ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਸਾਡੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ 17 ਚ? ਹਾਂਜੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਚੰਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਹਿ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਜੀਤ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਠੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਖਾ ਲਈ ਦੁਨੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀਜਾ ਸਾਲਾ
ਵਿੱਚੇ ਬਾਫ ਰਲ ਕੇ ਵਿੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਐਡੇ ਹੋਟਲ ਖੋਲ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਿਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਰੀ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਏ, ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ। ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਮ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਖੇਲਣੇ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਰਚ। ਅੱਛਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ MLA ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ ਲੋਕੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਖੜਿਆ, ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੋਦ ਵੀ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਊ ਪਿੰਡ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਖੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲ, ਬਸ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਦਾ ਦਾਨ ਦਓਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਹੁਣ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਗੇ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਪਾਤੀ, ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਵੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ 5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ ਜੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਹੂੰਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਵਾ ਕਿਹਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਹੁਣ, ਕੌਣ ਲੱਗਦਾ? ਚੰਨੀ ਦੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹਦੀ ਹਵਾ ਜੀ? ਚੰਨੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕਿਹਦੀ ਹਵਾ ਜੀ? ਚੰਨੀ ਦੀ ਹਵਾ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੋਪੜ ਕੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਚੰਨੀ ਦੀ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ, ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਆ, ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ ਮਰੰਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਸਭ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੱਕਣਾ ਅਫਸਰਾਂ ਮੰਗਣਾ ਉਹੀ ਰੋਹਬ ਰੱਖਣਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਮੰਗਣਾ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਲੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਹੀ ਆ? ਰੌਲਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਆ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੂਗਾ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੂਗਾ। ਆਸ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਸ ਹੈ? ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਉਂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕਦੋਂ ਉਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਹਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੇ।
ਔਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ੇ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਫ ਹੋਏ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧੀਆ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੰਨੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਚੰਨੀ ਕਾਹਤੋਂ? ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ। ਅੱਗੇ ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੋਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਚੰਨੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਅੱਛਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀਗੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਕਮਲ ਸੰਧੂ, ਉਹ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਉਂਗੇ, ਕਿਆ ਪਤਾ ਆਏ ਜਾਵਾ। ਨਹੀਂ, ਕਮਲ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਆ ਪਤਾ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ? ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ? ਅੱਛਾ, ਕਿਆ ਪਤਾ ਯਾਰ। ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਆਏ ਜਦੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਤਦਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਤ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਛਦੇ ਜਦ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਹੁਣ ਆਪ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਭਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ, ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੰਗ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ MC ਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਕੰਬਲ ਕੁੰਬਲ ਵੰਡ ਗਿਆ, ਬਸ ਕਹਿ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਆਣ ਕੇ ਕਦੇ ਪੁੱਛਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਣ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਵਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ, ਪੁੱਛਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਆ ਮੰਗਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੋਟ ਪਾਏ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਖੂਮਾ ਘੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਵੱਜੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹੱਤਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ। ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ 2017 ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਮੀਦਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ? ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਮਲ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੁਝ 2017 ਤੋਂ ਤੇ 2021 ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਵਕਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ 21 ਤੱਕ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦਾ, ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ, ਰੋਡਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਹਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਅਜੇ 17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 21 ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਕਰਤੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਹੋਰ ਕੀ। ਹਵਾ ਕਿਹਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ, ਹਵਾ ਕਿਹਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ ਫਿਰ?
ਸਭ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰੀ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਸੱਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹਾਲਤ ਬਦਲੂਗੀ ਜਨਤਾ ਦੀ? ਬਦਲੂਗੀ, ਹਾਂ ਬਦਲੂਗੀ, ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ। ਚਲੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰੇ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਸ ਵਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਲਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਲੇ ਹਲਕਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀਆਂ, ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਸਮਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣ ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਸਮਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸੇ ਆਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਆਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਹਾਲ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਯੂਸ਼। ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।